शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राच्छेदसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राच्छेदसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बुद्धिर्बलमिशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत्। दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। यः கர்ணாஞ்சலி எவனொருவன் காதுகள் என்ற மழலினால் அகரஹா மீண்டும் மீண்டும் ஆதராத்து பிபதி ரொம்ப விருப்பத்தோட காது என்கிற மடல்ல வாங்கி குடிக்கிறான்.
எதை வாங்கி குடிக்கிறான்? ராமாயணாக்கியம் மது, ராமாயணம் என்ற தேனை வாங்கி குடிக்கிறான். இந்த தேன் எங்கிருந்து வெளிப்படுகிறது? வால்மீகியர் வதனாரவிந்த கலிதம், வால்மீகி பகவானுடைய வாக்கு, வாய் என்கிற தாமரையிலிருந்து வெளிப்பட்ட மது இந்த தேன். தேன் என்பது ஒரு மருந்து. இந்த தேனை யார் விரும்பி கொடுக்கிறாளோ அவளுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? ஜென்மவியாதிஜரா விபத்தி நிதனைஹி அத்தியந்த சோபத்ரவம் சம்சாரம். ஜென்மம், வியாதி, மிருத்யு, இருக்கிற கொஞ்ச நாள்ல பலவிதமான கவலைகள் என்கிற இந்த சம்சார வியாதியிலிருந்து அவன் விடுபட்டு விஷ்ணுடைய பதங்களை, சாஸ்வதமான விஷ்ணுடைய பதங்களை அடைவான். இந்த ராமாயணத்தை மது என்று சொல்வது, ராமாயணத்தை தேன் என்று சொல்வது, ராமாயணத்தை படித்து அனுபவித்தவர்களுக்கு ரொம்ப புரியும். சுவாமிகள், கோவிந்த தாமோதர சுவாமிகள் வால்மீகி ராமாயணத்தை ஆழ்ந்து அனுபவித்து பலவிதமான ரத்தனங்களை எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனா அவர் வால்மீகி ராமாயணத்தை, அங்க இருக்கிற கதையை வால்மீகியோட வாக்கை அதை அப்படியே சொன்னா போறோம். வால்மீகியோட அவர் ராமாயண பிரவச்சனம் பண்ணும்போது ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்களை சொல்லி அதோட அர்த்தத்தை சொல்லி, அதுக்கு முன்னாடி சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் போன்ற, மாயவரம் சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் போன்ற மகான்கள் எப்படி ராமாயணம் சொன்னாலும் அந்த வழியில பிரவச்சன மார்க்கதர்சி என்று மாயவரம் சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரிகளுக்கு பெரிவா டைட்டில் கொடுத்தார். அப்படி இருக்கிற கதையை சொல்லணும். இருக்கிற வால்மீகி ராமாயணத்துல ரிஷிகள் சொன்னதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை, அதுல நம்ம ஒன்றும் கருத்து சொல்றதுக்கு இல்லை, தத்துவம் சொல்றதுக்கு இல்லை. சுவாமிகள் சொல்வார், கருத்து சொன்னா கருத்து போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிற வால்மீகி ராமாயண கதையை எடுத்து சொன்னா அது அவ்வளவு அமிர்தமா தேனா இருக்கும் என்பது சுவாமிகளிடம் ராமாயணம் கேட்டவர்கள் நினைச்சு பார்க்கலாம். நான் அவரிடம் ராமாயணம் கேட்டிருக்கேன். அவர் உன் குழந்தைகளுக்கு ராமாயணத்தை சொல்லு என்று சொல்வார். அந்த சின்ன குழந்தையிலிருந்து இவாளுக்கு வால்மீகி ராமாயணத்தை தினமும் படுக்கும்போது ஒரு 1/2 மணி சொல்லி வருகிறேன். அதுல 8 வாட்டி கேட்டாச்சு. எல்லா வாட்டியும் அதே கதை தான். ஆனா அந்த குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ராமாயண கதை கேட்கணும்னு ரொம்ப தயாராகிடுவா. ரொம்ப விருப்பத்தோடு கேட்டு, ஏதாவது ஒரு சின்ன தகவல் நம் மறந்து போயிட்டேன்னா கூட தேவதைகள்லாம் வந்து ராமருக்கு நீ சர்வஜன், நீ சர்வவியாபியான விஷ்ணு பகவான் தானே அப்படின்னு சொன்னா அவ வரங்கள் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்திரன் வானரங்கள்லாம் உயிர்ப்பிச்சான்னு சொன்னோன்னே தசரதர் வருவாரேப்பா அப்படின்னு அவ கூட சொல்லுவான். அப்படி ஒவ்வொரு சின்ன தகவலையும் மனசுல வாங்கிட்டு சந்தோஷப்படுறா, அனுபவிக்கிறா. அப்படி சர்வஸ்ருதி மனோகரம், சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம் சர்வஸ்ருதி மனோகரம். கேட்பவர்கள் எல்லோருக்கும், குழந்தையிலேருந்து பெரியவாளேருந்து, நாஸ்திகனா இருந்தா கூட இந்த வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகங்களையும் அதோட அர்த்தத்தையும் உள்ளபடி எடுத்து சொன்னா அது காது மூலமா மனசுக்கு ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். சர்வஸ்ருதி மனோகரம், சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம், ஒரு சமுத்திரம் போல ரத்னங்கள் நிறைந்தது. யாருக்கு எவ்வளவு மூச்சு பிடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு உள்ள போய் ரத்னங்கள் எடுத்துன்னு வரலாம். அது மாதிரி அவாவா படிப்பு, வியாக்கரண பண்டிதராக இருந்தால் வியாக்கரண விசேஷங்கள்லாம் புரிஞ்சுப்பார், தர்க்கம் தெரிஞ்சவாளாக தர்க்கம் புரிஞ்சுப்பார். இந்த காலத்து சயின்ஸில் பழகினவாளாக இருந்தால் அதில் இருக்கிற சயின்டிஃபிக் பியூட்டியை என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படி வால்மீகி ராமாயணம் என்பது ஒரு பெரிய ரத்னங்கள் நிறைந்த கடல். மேலால கிழிஞ்சதுதான் தெரியும், ரத்னங்கள் உள்ளே இருக்கும். நான் ஆழ்ந்து படிக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சவை இந்த வால்மீகி ராமாயண கதையை குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொன்னேனோ அதே விதத்தில் சொல்லி வச்சேன்னா அது கேட்கவா உலகத்தில் எல்லா உலமுழுக்கெல்லாம் இப்போ குழந்தைகள் இருக்கா, அவள் எல்லாரும் இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவா. கேட்டால் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லா தர்மங்களையும் எல்லா க்ஷேமங்களையும் இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை கேட்பதால் அடைவார்கள். எனக்கு இது ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு காரியம் என்ற எண்ணத்தில் இதை நான் சொல்ல முற்படுகிறேன். ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம. வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேதः प्राचेतसा दासीत्
சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், பெருமாள்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அம்பிகைன்னு ஒருத்தர் இருக்கார், ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வேதம் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குது. அந்த வேதமானது அந்த வேதத்தினால காண்பிக்கப்பட்ட பரம்பொருள் பூமியிலே தசரதகுமாரனாய் ராமராய் அவதாரம் பண்ணோன்னே வேதம் பார்த்துலாம். நம்ம என்ன பண்றது? அது வால்மீகி முனிவர் வாயிலாக ராமாயணமாக வெளிப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம். வேதம்தான் ராமாயணம். அதை வெளிப்படுத்தின முனிவர் மகர்ஷி வால்மீகி முனிவர். அந்த வால்மீகி முனிவருடைய பூர்வ சரித்திரம் ஒன்று இருக்கு. அதாவது ரத்னாகரன் என்ற ஒரு வழிப்பறி கொள்ளக்காரனா இருந்தபோது யாராவது அந்த காட்டு வழியா போனான்னா அவளை பிடிச்சு கொன்று அவளோட பொருள்கள்லாம் அபகரிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கொடுமையான வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தான். ஒரு நாள் அவன் பூர்வ புண்ணியத்தினால அந்த பக்கம் சப்த ரிஷிகள் வந்தா. அவளை பார்த்தோன்னே ஓரளவு மனசு சாந்தம் அடைஞ்சது. எப்பவும் நேராக கத்தி எடுத்துட்டு போவான். இந்த வாட்டி அவள்கிட்ட போய், யார் நீங்கள், எங்கே வந்தேன், இருக்கிறதெல்லாம் கீழே வைங்கோ, ஓடிப்போங்கோ அப்படின்னு சொன்னான். எங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். ஒன்றுமே இல்லையா? ஒன்றுமே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. நாங்கள் பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எங்களுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை, வாங்க பாட்டு இருக்கோம், ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆமாம், பார்த்தாலே ரொம்ப சாந்தமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட. எங்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா? நிறைய கொள்ளை அடித்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் நீ இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்ச பணமெல்லாம் பணம் இல்லையப்பா, எல்லாமே பாவ மூட்டையாச்சு, நீ நரகத்தில் கஷ்டப்படுவியே அப்படின்னு கருணையினால் அவ சொன்னான். ஐயோ, ஏன் என்ன கஷ்டம் அப்படின்னோடனே, இந்த உலகத்துக்கு அப்புறம் நரகம் சொர்க்கம்னு இருக்குது. இந்த உலகத்தில் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன்னா புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணால் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், இங்கே பாவம் பண்ணால் நரகத்தில் போய் பல விதமான வாதனைகள் துன்பங்கள்லாம் எவன் கொடுப்பான், அந்த தண்டனையெல்லாம் ஏற்றானும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அப்படியா? ஏன் இதெல்லாம் நான் என் மனைவி குழந்தைகளுக்காக அப்பா அம்மாக்காக தான் பண்ணுறேன், அவள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகிர்ந்துப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே, அப்படியா நினைக்கிறேன், நீ அவளை போய் கேட்டுடுவான்னு சொல்கிறான் மகர்ஷிகள். உடனே இந்த ரத்னாகரன் வீட்டுக்கு வந்து கேட்குறான், அவனோட மனைவி குழந்தைகள் அப்பா அம்மாட்டெல்லாம், நான் வந்து நிறைய பாவம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறா, நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கிப்பீங்களா, பகிர்ந்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான். அவள்லாம், அது என்னத்துக்கு நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிறோம், எங்கள் வேலையை நாங்கள் பண்ணுறோம், எங்கள் கடமையை பண்ணுறோம், நீ நல்ல வழியில் சம்பாதிக்க வேண்டியது, நீ தப்பு வழியில் சம்பாதிச்சா அந்த பாவம் ஒன்று செஞ்சதான், நாங்கள் வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுறான். அப்பா அம்மாவை காப்பாற்ற வேண்டியது உன் கடமை, மனைவி குழந்தைகளை காப்பாற்ற உன் கடமை, அதுக்கு நல்ல வழியில் சம்பாதிக்க வேண்டியது உன்னோட காரியம், நீ தப்பு வழியில் சம்பாதிச்சா அது உன்னோட தப்பு அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவனுக்கு வந்து கண் திறந்துருது. நேராக திரும்பி வந்து ரிஷிகளெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி, ஏதோ இந்த மாதிரி அறியாமல் இந்த தப்பு வழியில் இவ்வளோ நாள் இருந்துட்டேன், ரொம்ப கடுமையான பாவம்லாம் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு வழி இருக்கா, எனக்கு கதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோடனே அவள்லாம், நீ வந்து ராமநாமத்தை சொல்லுப்பா, ராமநாம ஜபம் எல்லா பாவத்தையும் போக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறா. அவனுக்கு ராமான்னு கூட சொல்ல வரலையா அப்படின்னு அங்கே ஒரு மரத்தை காமிச்சு, இது என்ன மரம் தெரியுமான்னு, மராமரம் அப்படின்னு. அந்த மராமரம் மராமராமரான்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா, மராமரான்னு சொன்னால் திருப்பி எழுதினா ராமராமன் வரும். அப்படி ராம 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 ராமன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ராமநாமத்தில் ருச்சி வந்துடுது. எல்லா ஜென்மங்களும் எல்லா புண்ணியத்தோட பலன் ராமநாமத்தில் ருச்சி வருது. அது அந்த வேடனுக்கு வந்துடுது. இந்த ரிஷிகளோட தயவுனால உட்கார்ந்துட்டு ராமநாமத்தை ராப்பகலா பசிதாகத்தை மறந்து ராமநாமத்தையே சொல்லி சமாதியில நிஷ்டையில இருந்தான். அவன் மேல எறும்பெல்லாம் புத்து கட்டிட்டு அது கூட தெரியல. அப்படி இருந்ததுனால அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா பாவங்களும் போய் பரம புண்ணியமா பாவனமா ஒரு மகர்ஷியா ஆயிட்டார். அந்த ரிஷிகள் அந்த பக்கம் வரா, இங்க ரொம்ப ரம்யமா ஏதோ ஆசிரமம் மாதிரி இருக்கேன் என்னன்னு அந்த பக்கம் பார்த்துட்டே வரா. அப்ப இந்த ஒரு புத்தை பாக்குறா. ஓ, இங்கதானே அந்த வால்மீகி மகர்ஷி உட்கார்ந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சு வால்மீகி முனிவரே அப்படின்னு அவரை கூப்பிடுறா. ஓ, அப்போ அவருக்கு வால்மீகின்னு பேர் இல்லை, அந்த வெறும் புத்துக்கு வால்மீகின்னு பேரு. அதுக்குள்ளேருந்து அவர் வெளியில வர, அப்போ வால்மீகின்னு உனக்கு இனிமே பேரு, நீங்க ஒரு மகர்ஷி ஆயிட்டு இந்த ராமநாமத்தின் மகிமையை உங்க மூலமா உலகம் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்றா. அவரும் ரொம்ப அவளை நமஸ்காரம் பண்ணி நாமத்தை வச்சுட்டு தமசா நதிக்கரையில் ஒரு ஆசிரமத்தை கட்டிட்டு ஆனந்தமா இருக்கார். அவர்கிட்ட சிஷ்யர்கள்லாம் வந்து சேர்றா.
நாரதர் அவருக்கு வால்மீகி ராமாயணத்தை ராமச்சரித்திரத்தை உபதேசம் பண்ணது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராமா. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனிபுங்கவம். இது வால்மீகி ராமாயணத்து முதல் ஸ்லோகம். தப்போ நிரதம் சுவாத்தியாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம் முனிபுங்கவம் இப்படின்னு நாரத பகவானுக்கு 4 அடைமொழிகள் கொடுத்து இந்த நாரத பகவான் கிட்ட வால்மீகி ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது பகவான் அவதாரம் பண்ணி ராமராவதாரம் பண்ணி பூமியில தர்மத்தை நிலைநாட்டின பின்ன இன்னும் பின்னாடி வரவாலும் கிடைத்தேறணும்னு கருணையினால வால்மீகி முனிவர் மூலமாக இந்த ராமாயணத்தை வெளிப்படுத்தணும்னு திருவுள்ளம் கொண்டார். அந்த வால்மீகி முனிவர் பண்ண தபஸ் என்ன? புற்று மூடினால ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணதான் அந்த தபஸ். அந்த வால்மீகி முனிவர் அவருக்கு ஒரு குருமுகமா இந்த ராமச்சரித்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி பின்னர் அவர் மூலமாக இந்த வால்மீகி ராமாயணமாக அது வெளிப்படும் அப்படின்னு எண்ணத்தினால நாரத பகவான் சேர்ந்தார். வால்மீகி அவர்கிட்ட கேட்கிறார், கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே அஸ்மின் லோகே, இந்த உலகத்தில் சாம்பிரதம் லோகே தற்காலத்தில் குணவான் வீரியவான் தர்மஜ்ஞா கிருதஜ்ஞா சத்யவாக்கியா திருடவிரதா சாரித்ரேண யுக்தா சர்வபூதேஷு ஹிதா வித்வான் சமர்த்தா பிரியதர்ஷனः ஆத்மவான் ஜிதக்ரோதः அனசூயகः தியுதிமான் அப்படின்னு இத்தனை குணங்களை சொல்லி ஒரே மனுஷனிடத்துல எல்லா குணங்களும் தர்மஜனா இருக்கணும், சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணும், வித்வானா இருக்கணும், பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கணும், வீரத்துல அவனுடைய கோபத்துக்கு தேவர்கள் கூட பயப்படணும், அப்பேற்பட்ட வீரமும் இருக்கணும், இப்படி ஒரு குணங்கள்லாம் கொண்ட ஒருத்தனை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் நாரதரை கேட்கிறார். ஓப்பன் நேடா கேட்கிறார், விஸ்தாரமா சொல்லணுங்கிறதுக்காக. இந்த நாரதருக்கு கொடுத்த 4 அடைமொழிகளும் ஒரு குருவானவர் அவருக்கு என்னென்ன லட்சணங்கள் இருக்கணுங்கிறத காமிக்கிறது. தப்போ நிரதம், தபஸ்ல ஈடுபட்டவரா இருக்கணும். சுவாத்தியாய நிரதம், தன்னுடைய படிப்பை திரும்ப திரும்ப அதுல மனசு செலுத்துவதில் விருப்பத்தோடு இருப்பவர். வாக்விதாம்பரம், வாக்குக்கு என்ன பிரயோஜனம்? பகவானை பேசுறது, அதை பண்ணிட்டு இருப்பவர். முனிபுங்கவம், மௌனமா இருக்கக்கூடிய முனிவர்களுக்குள்ள சிரேஷ்டர். இந்த அடைமொழிகளை பார்க்கும்போது எனக்கு என் சத்குருநாதரான ஸ்ரீ கோவிந்த தாமோதர சுவாமியுடைய ஞாபகம் வருது. அவருக்கு இது அப்படியே பொருந்தும். தபோநிரதம், தன் வாழ்நாள் முழுக்க எத்தனையோ தபஸ் பண்ணிருக்கார். 108 ஆவர்த்தி சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணிருக்கார். ராப்பகலா பொரி மட்டும் சாப்பிட்டு 45 நாள் குருவாயூர்ல பஜனை இருந்து பாகவத பாராயணம் பண்ணார் சப்தாகமா. இப்படி கணக்கில்லாத தபஸ் பண்ணவர். சுவாத்தியாய நிரத்தம்ங்கிறது 2 விதத்துல பொருந்தவருக்கு. அவர் யஜுர்வேதம் முழுக்க அத்தியனம் பண்ணவர், அதிலே ரத்தியோட இருப்பார். தினம் பிரம்மயஜ்ஞம் பண்ணி வேதத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பார். வேதமே ராமாயணமா வந்துடுத்துன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ராமாயணத்தையும் பாகவதத்தையும் படிப்பதிலையும் அதை எடுத்து சொல்வதிலையும் அவ்வளவு ரத்தி அவருக்கு, அவ்வளவு சந்தோஷம். அதை மகாபரிவா போன்ற மகான்களே விரும்பி கேட்டான்னா அதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும்? மகாபரிவா சுவாமிகளை தான் எங்க இருந்தாலும் அங்க வரவழைச்சு கோகுலாஷ்டமிக்கு பூர்த்தி ஆகும்படியா சப்தாக பாராயணம் பண்ண சொல்லுவார். பாராயணத்தையும் மணிக்கணக்காக உட்காந்து கேட்பார். சாயங்கால பிரவச்சனத்திலையும் உட்காந்து கேட்பார். ஆஹாஹா, மகாபிரபு என்னமா இருக்கு இந்த விசேஷார்த்தம் அப்படின்னு கொண்டாடுவார். பாகவதற்கு தான் சிரமம், நமக்கெல்லாம் பரமானந்தம். மலை போன்ற காரியம் இந்த சப்தாகம். பட்டனம் மதுரம், பிரவச்சனம் மதுரதரம் அப்படின்னு எல்லாம் மகாபிரிவா அவ்வளவு கொண்டாடி இருக்கா. அப்படி சுவாமிகள் டெடிக்கேட்டடா ராமாயண பாகவத பாராயணத்துக்காகவே தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர். வாக்விதாம்பரம், பகவான பேசுறதா வாக்குன்னா அது சுவாமிகளுக்கு மிகவும் பொருந்தும். முனிபுங்கவம், அதாவது பகவான பேசினா
மௌன விரதத்துக்கு கூட பங்கம் இல்லைம்பா. அப்படி பகவானே இவர் பேசியிருந்தார், வேற உலக விஷயங்கள் எதுவுமே பேசல. அதனால வாழ்க்கை முழுக்க இவர் மௌன விரதமாக தான் இருந்தார்னு தோன்றது. முனி புங்கவங்கிறதும் சுவாமிகளுக்கு பொருந்தும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்குரு கிட்ட வால்மீகி முனிவர் இந்த கேள்விகளை கேட்டோடனே, மகர்ஷே தும் சமர்த்தோசி, நீங்க திரிலோக சஞ்சாரி சர்வஜாள், உங்களுக்கு தான் தெரியும், எனக்கு சொல்லணும்னு வேண்டிக்கிறார் வால்மீகி. அது கேட்டோடனே வால்மீகி பகு சந்தோஷமாயி, ஆஹா பிரகிருஷ்டோ அக்கியம், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் சொல்றார், இந்த மாதிரி பல குணங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப துர்லபம். பகவோ துர்லபாச்சேவ ஏத்வயா கீர்த்திதா குணாக முனே வக்ஷியாம்யஹம் புத்வா தைர்யுக்த ஸ்ரூயதாம் நரஹா. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு புருஷன் இருக்கார், ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை பத்தி நான் சொல்றேன் கேளுங்க. இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல பிறந்து ராமருங்கிற பெயரோட விளங்கி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு, அந்த ராமர் பிறந்ததும் விஸ்வாமித்திரோட காட்டுக்கு போய் யஜ்ஞ ரட்சணம் பண்ணதும், சீதா விவாகம், கைகேயி வரம் கேட்டது, ராமர் காட்டுக்கு போனது, பரதன் வந்து பாதகையை வாங்கிட்டு வந்து அதை பிரதிஷ்டை பண்ணி பட்டாபிஷேகம் பண்ணது, சீதாபகரணம், சுக்ரீவ சக்கியம், வாலிவதம், ஹனுமார் கடல் தாண்டி போய், இப்படி ராமாயண கடல் தாண்டி போய் சீதாதேவியை பார்த்து அங்குலிக்கு கொடுத்தது, சூடாமணி வாங்கி வந்து ராமர்கிட்ட கொடுத்தது, யுத்தம், ராமராவண யுத்தம், ராவணவதம், ராமர் சீதாதேவியை மீட்டுண்டு அயோத்திக்கு திரும்பி வந்து ராமபட்டாபிஷேகம் பரியந்தம் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நாரத பகவான் 100 ஸ்லோகங்கள்ல வால்மீகி சொல்றார். இதுதான் முதல் சர்க்கம் ராமாயணம். இதுக்கு சங்கேப ராமாயணம் பேரு. இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை படிக்கிறதே அபார புண்ணியம், அஸ்வமேத யாகம் பண்ண புண்ணியம் அப்படின்னு சுவாமிகள் சொல்வார். தினம் இதை படிச்சுட்டு இருந்தா ஞானம் வரும்னு சொல்வார். இந்த வால்மீகி ராமாயணத்து முதல் சர்க்கம் எத்தனையோ பேருக்கு புத்திர பாகியம் வேணும்னா இந்த ராமாயணத்துல முதல் சர்க்கத்தை படிங்கோ அப்படின்னு, ஒன்னு படிச்சேன்னா ராமாயணம் முழுக்க படிக்கணும்னு தோணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி இந்த சங்கேப ராமாயணம் ரொம்ப விசேஷமானது. பட்டன் துஜஹா வாக்ருஷபத்வமீயாத் ஸ்யாத் க்ஷத்ரியஹ பூமிபதித்வமீயாத் வணிக்ஜனஹ பண்யபலத்வமீயாத் ஜனஸ்ச சூத்ரோபி மகத்வமீயாத் அப்படின்னு இந்த கடைசி ஸ்லோகம் பூர்த்தி பலஸ்ருதி சொல்றார். இந்த படிக்கிறவா அவளுக்கு நல்ல சம்ஸ்கிருத ஞானம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றார் சுவாமிகள். இதையும் பல பேருக்கு சொல்வார். இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை படிக்கிறதுனால சம்ஸ்கிருதம் வரும். நானே சம்ஸ்கிருதத்தில் எம்ஏ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் வால்மீகி ராமாயணம் படிச்சதில் எனக்கு அந்த குறைப்பு எடுத்து அப்படின்னு சொல்லுவார். மூக்க வம்சத்தை படித்ததுனால சங்கீதம் கற்றுக்கலைங்கிற குறைப்பு எடுத்துன்னு சொல்லுவார். அந்த வால்மீகி ராமாயணம் படித்தாலே அனுகிரக கிரந்தம், அது படிக்கிறது மூலமாக சம்ஸ்கிருத ஞானமும் வால்மீகி ராமாயணத்தை மேல் மேலும் படித்து அதை புரிஞ்சக்கூடிய அனுகிரகமும் ராமர் பண்ணுவார் அப்படின்னு சுவாமிகள் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்வார். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராமா. வால்மீகி முனிவர் நாரத பகவான் சொன்ன இந்த ராமச்சரித்திரத்தை கேட்டு பரமானந்தம் அடைந்தார். நாரதரை வெகுவாக கொண்டாடினார். அந்த ராமச்சரித்திரத்தையும் போற்றினார். அப்புறம் நாரத பகவான் அவர் ஒரு இடத்துல இருக்காம சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருப்பார். போன இடத்துலலாம் பக்தியை பரப்புறவர். அதனால உத்தரவு வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டார். வால்மீகி முனிவர் தமசா நதியில ஸ்நானம் பண்றதுக்காக போனார். கூட பரத்வாஜன் ஒரு சிஷ்யன் வல்கலம் மாந்தோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கூட வரான். அங்க போய் அந்த ஜலம் எவ்வளவு தெளிவா இருக்கு பார், நல்ல மனுஷாவோட மனசு மாதிரி அப்படின்னு அது தமசா நதியோட தீரத்துல வால்மீகி முனிவர் அந்த சுற்றி இருக்கிற மரங்கள், பூக்கள், பட்சிகள், மிருகங்கள் அந்த அழகை ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு ஸ்நானம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அங்க ஒரு 2 கிரௌஞ்ச பட்சிகள் விளையாடிட்டு இருக்கு, ஒரு ஆண் பெண் பட்சிகள். அத ஒரு வேடன் அந்த ஆண் பட்சியை அம்பால அடிச்சுடுறான். சந்தோஷம் விளையாடி இருக்கிற பட்சிகள்ல ஆண் பட்சியை அடிச்சோன்னே பெண் பட்சி அலறது, அழறது, கதறது. இதை பார்த்து வால்மீகி முனிவனுக்கு ரொம்ப
வருத்தம் ஏற்படுறது, கருணை ஏற்படுறது, சோகம் ஏற்படுறது. அவர் அந்த வேடனை பார்த்து மா நிஷாத பிரதிஷ்டாம் துவம் அகமஹா சாஸ்வதி சமாஹா எத் கிரௌஞ்ச மிதுனாதேகம் அவதீஹி காமமோகிதம். இந்த கிரௌஞ்ச பட்சிகள் சந்தோஷமா இருக்க வேளையில அப்படியே அடிச்சேடா, ஹே வேடனே நீ ரொம்ப காலம் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த வேடனை சபிப்பது போல சில வார்த்தைகள் சொன்னார். அது வால்மீகி வாக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட முதல் சில வார்த்தைகள். அது ஒரு அழகான அனுஷ்டுப் சந்தஸ்ல 32 அக்ஷரங்கள் கொண்ட ஒரு ஸ்லோகமாக அமைந்துவிட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தை வால்மீகி முனிவருக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. என்னடா அது நம்ம வாக்குல திடீர்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஏற்படுறதே, நம்ம ஸ்லோகத்தினால சில சொன்னோம் அது ஸ்லோகமா எடுத்தேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அந்த சிஷ்யன்கிட்ட கேட்கிறார். அவரும் ஆமா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்லோகமா இருந்தது இது அப்படின்னு சொல்றார் அந்த சிஷ்யர். அந்த வால்மீகி வாக்குலேருந்து வெளிப்பட்ட அந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு மகான்கள் மா அப்படின்னா லக்ஷ்மி தேவி, மா நிஷாதான லக்ஷ்மி தேவியின் கணவனே விஷ்ணு பகவானே கூப்பிட்டு, கிரௌஞ்ச பக்ஷி அப்படின்னா பக்ஷிக்கு ஒரு அர்த்தம், கிரௌஞ்சம்னா ராட்சசர்கள் அர்த்தம். ராட்சச தம்பதிகள்ல ராவணனை வதம் பண்ணி மண்டோதரி புலம்படியா உலகத்துக்கெல்லாம் க்ஷேமத்தை ஏற்படுத்தின ஹே ராமா, சாஸ்வதி சமாக பல்லாண்டு காலம் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லும்படியா இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்வா. இந்த ஸ்லோகம் தன் வாக்குலேருந்து வெளிப்பட்டதை வியந்து கொண்டே முனிவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஆசிரமத்துக்கு வரார். ஆசிரமத்துல நித்திய கர்மாலாம் பண்ணிட்டு ராமநாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப அங்க பிரம்மா வர்றார். எத்தனையோ 10,000 வருஷம் பல விதமான கடுமையான தபஸ் பண்ணவாளுக்கு தான் பிரம்மாவோட தர்சனம் கிடைக்கும். ராமர் வால்மீகி முனிவருக்கு ராமநாம மகிமையினால பிரம்மா அவர் முன்னாடி வர பரபரத்துண்டு வால்மீகி ஆச்சரியப்பட்டு எழுந்து அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு பூஜை எல்லாம் பண்றார். பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு அர்க்கியம் பிராத்தியம் ஆச்சமனியம் எல்லா பூஜைகளும் பண்ணோடனே பிரம்மா உட்காந்துக்கோன்னு சொல்றார். எதிரில் வால்மீகி பணிவா உட்காந்துட்டோன்னே அந்த நேரத்துலையும் வால்மீகி மனசுல நமக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஏற்பட்டுதே வாக்குல அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது. பிரம்மா சொல்றார், நான் தான் உன்னோட வாக்குல சரஸ்வதியை ஆவிர்வவிச்சிருக்கேன். நீ நாரத பகவான் கிட்ட கேட்ட ராமச்சரித்திரத்தை விஸ்தாரமா ஒரு காவியமாக பண்ணு. நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே உனக்கு யோக சக்தியினால உள்ளது உள்ளபடி தெரியும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியாத அவளுக்குள்ள ரகசியமா இருந்தா கூட உனக்கு அதெல்லாம் தெளிவா தெரியும். ராமரும் சீத்தையும் பேசினது, சிரிச்சது, ஹனுமானோட பிரபாவம், இப்படி எல்லா விஷயங்களும் நீ மனசுல தெரிஞ்சது. அது அப்படியே எழுது. அந்த காவியத்துல ஒரு பொய்யும் இருக்காது. அந்த காவியமானது ராம காவியமானது எது வரைக்கும் மலைகளும் நதிகளும் இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த உலகத்துல பிரசித்தியா இருக்கும். எது வரைக்கும் ராம காவியம் இருக்குமோ அது வரைக்கும் நீ எல்லா உலகங்களையும் பிரம்மலோகம் பரியந்தம் எல்லா உலகத்தையும் சஞ்சாரம் பண்ணி சேஞ்சேவியா இருப்பேன் அப்படின்னு பிரம்மா அனுகிரகம் பண்றார். வால்மீகி ரொம்ப புலகாங்கிதான் ஆயிடுறார். அப்படியே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரம்மா ஆணைப்படி நாரத சொன்ன ராமச்சரித்திரத்தை ஒரு விஸ்தாரமான சீதாயா சரித்தம் மகத்து அப்படின்னு சீதாதேவியோட சரித்திரம் இது, ராமனோட கதை, ராவணவதம், இந்த எல்லாம் இருக்கு. அந்த ராமச்சரித்திரத்தை அவர் மனனம் பண்ணார். அதாவது 24,000 ஸ்லோகத்தையும் இந்த மனசுல எழுதிட்டார். பார்த்தபடி உள்ளபடி பார்த்தபடி அந்த அனுஷ்டுப் சந்தஸ்ல ஸ்லோகங்களா எழுதிட்டார். அதுல சந்திகளும் சமாசங்களும் அமைந்திருப்பதை பார்த்து அவரே சொல்ல ததுபகத சமாச சந்தி யோகம் சமமதுரோபனதார்த்த வாக்கியபத்தம் ரகுவர சரித்தம் முனி பிரணீதம் தசசரசவதம் நிஷாமயத்வம் அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் வாக்கியங்களும் பதங்களும் அர்த்தங்களும் அமைஞ்சிருக்கிற விதத்தை, இந்த ஆச்சரியத்தை, ராவணவதம் முதலான எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நிஷாமயன்னா பாருங்கள்னு அர்த்தம். அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை படிச்சேன்னா கேட்குற மாதிரி இருக்காது, நேராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அப்படி அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை
முனிவர் எழுதினார். இந்த இந்த பரியந்தம் இன்னைக்கு இருக்கட்டும். லவகுச்சாளுக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுத்ததும் அவ அதை கானம் பண்ணதும் ராமர் சபையிலேயே அஸ்வமேத மகாமண்டபத்தில் அதை கானம் பண்ணது நாளைக்கு. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம. பிரம்மதேவர் வால்மீகி முனிவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு போனபின் வால்மீகி பகவான் தர்பாசனத்தில் கிழக்கு முகமாக அமர்ந்து ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு யோக சக்தியினால அந்த ராமாயண நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் மனக்கண்ணில் பார்க்கிறார். பார்த்தபடியே அனுஷ்டுப் சந்தஸ் ஸ்லோகங்களாக அதை அமைக்கிறார். 24,000 ஸ்லோகம், 500க்கும் மேற்பட்ட சர்க்கங்கள், 7 காண்டங்கள், இப்படி வால்மீகி ராமாயணத்தை ரச்சனம் பண்ணுகிறார். பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம், உத்தர காண்டம், இப்படி 7 காண்டங்கள். காமார்த்த குண சம்யுக்தம் தர்மார்த்த குண விஸ்தரம் சமுத்திரமேவ ரத்னாட்யம் சர்வஸ்ருதி மனோகரம். இதுல அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்று தமிழ்ல சொல்வார்கள். தர்மார்த்த காம மோட்சம் அப்படின்னு. அர்த்தங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள்னு ஒரு மீனிங், மோட்சம்னு ஒரு மீனிங். அந்த காமத்தை பத்தியும் பொருளை பத்தியும் இந்த காவியத்துல இருக்கு. தர்மத்தை பத்தியும் மோட்சத்தை பத்தியும் விஸ்தாரமா இருக்கு. காமார்த்த குண சம்யுக்தம் தர்மார்த்த குண விஸ்தரம் அப்படின்னு சொல்றேன். கைகேயி பணத்துல பேராசை வச்சுனான், ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டதுனால வைதவியத்தை இழந்தாள், கஷ்டப்பட்டா. ராவணன் காமத்தினால மாண்டான். ராமர் தர்மத்தை வாழ்ந்து காமிச்சார். ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அப்பாட்ட பிள்ளை எப்படி இருக்கணும், அண்ணாட்ட தம்பி எப்படி இருக்கணும், தம்பிட்ட அண்ணா எப்படி இருக்கணும், மனைவிட்ட கணவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ராமருடைய வாழ்க்கையை பார்த்துக்கலாம். ஒரு மனுஷனா பூமியில பிறந்தவன் எப்படி தர்மமா நடந்துக்கணுங்கிறதுக்கு ராமாயணத்துல நிறைய இடங்கள் இருக்கு. அந்த அப்படி தர்மத்தை வாழ்ந்து காமிக்கிறதுக்காக ஒரு அவதாரம், அதை விஸ்தாரமா ராமர் வால்மீகி காவியத்துல சொல்லியிருக்கார். அந்த ராமரை நம்பினவா முனிவர்கள், சரபங்கர் போன்ற முனிவர்கள், சபரி போன்ற பக்தர்கள், லக்ஷ்மண சுவாமி, ஜட்டாயு போன்ற பட்சிகள், சீதாதேவி, எல்லாரும் ராமரை நம்பினவா எல்லாரும் மோட்சத்தை அடைகிறா. இதுவும் விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்கா. பரதாழ்வார் எல்லாருடைய பக்தியினால அவ அடைந்த மேன்மையும் இந்த காவியத்துல விஸ்தாரமா இருக்கு. சமுத்திரமேவ ரத்னாட்யம், ரத்னங்கள் நிறைந்த சமுத்திரம், சர்வஸ்ருதி மனோகரம், எல்லாருக்கும் கேட்பவர்கள் எல்லோருடைய மனத்தையும் அபகரிக்கும் விதமா இருக்கு. இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை இந்த 3வது சர்க்கத்துல இன்னொரு தடவை வால்மீகி ராமாயணம் காட்சிகள் எல்லாம் வருது. அதை சொல்லி முடிச்சு இப்பேற்பட்ட ராமாயணத்தை எழுதி முடிச்சார்னு வருது. அப்புறம் இதை யார் மூலமா பகவான் உலகத்துக்கு தெரிவிக்க போறாருன்னு மனசு நினைக்கிறார். அப்புறம் 2 குழந்தைகள் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்றான். அவ யாருன்னா லவகுச்சாள், ராமரோட குழந்தைகள் தான். வால்மீகி ஆசிரமத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கா. 2 பேரும் குமாரர்களா இருக்கா. வேதம் படிச்சவா, நல்ல சங்கீத ஞானம் இருந்தது அவளுக்கு, நல்ல குரல் வளம் இருந்தது. உடனே வால்மீகி முனிவர் அவர் பண்ண ஸ்லோகங்களும் ரொம்ப சங்கீதத்தோட பாடக்கூடிய வகையெல்லாம் இருந்திருந்தது. வீணாகானத்தோட அந்த ராமாயண ஸ்லோகங்களும் ராகத்தோட பாடலாம். அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த 24,000 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி வச்சார். அந்த குழந்தைகள் ஒரு வாட்டி கேட்டோன்னே அது அப்படியே மனசுல ஏகச்சந்த கிராகின்னு மனசுல வாங்கிட்டுருவா. அப்படியே அவள் அதை அப்படியே தெரிஞ்சுட்டான். உடனே ரிஷிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வால்மீகி முனிவர் இவ ஒரு காவியத்தை பாடுறா கேளுங்கன்னு சொல்றான். ரிஷிகள்லாம் கேட்டு பரமானந்தம் அடைகிறா. ஆஹா,
அஹோ கீதஸ்ய மாதுரியம், என்ன மதுரமா இருக்கு இந்த கீதம், என்ன அர்த்தபுஷ்டியோடு இருக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள், ஒவ்வொன்றும் அமைஞ்சிருக்கிற விதமும் ஒரு காவியத்தோட எல்லா லட்சணங்களும் இருக்கு, எல்லா ரித்துக்குல வர்ணனை, எல்லா கேரக்டர்ஸோட கேரக்டரைசேஷன், எல்லா நவரசபரிதமாக இருக்கு, எல்லா ரசங்களும் இருக்கு, காருண்யம், சிங்காரம், பீபத்சம், பயம், வீரம், ஹாஸ்யம் எல்லாமே இருக்கு. இந்த மாதிரி காவியத்தை இதுக்கு முன்னாடி யாரும் பண்ணதில்லை. நீங்களாம் இனிமே ஆதி கவி, நீங்களாம் இனிமே வரப்போற கவிகள் எல்லாருக்கும் இந்த ராமாயணம் தான் ஆதாரமா இருக்க போறது அப்படின்னு வால்மீகி முனிவரை கொண்டாடுறா. இந்த குழந்தைகளை வாயார வாழ்த்துறா, ரொம்ப க்ஷேமமா இருங்கோ, ரொம்ப ஆயுஷ்மானா இருங்கோ அப்படின்னு அவளை ஆசீர்வாதம் பண்றா. இந்த ரிஷிகள் கொண்டாடுறதுனால கிராமத்துலேருந்து நகரத்துலேருந்து ஜனங்கள் வரும்போது அவள்கிட்ட ரிஷிகள் நல்ல விஷயங்களை சொல்லுவா. இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை வச்சு சொன்னோடனே எல்லாரும் அதே பேசுறா. ராமர் காதலையும் விழுது. ராமர் அப்போ அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த அஸ்வமேத யாகத்துல அந்த குழந்தைகளை கூப்பிடுங்கோளே நம்ம கேட்போம்னு அவளை கூப்பிட்டு கௌரவிச்சு அவளை தங்க பலகையில உட்கார வச்சேன். அந்த குழந்தைகளை வால்மீகி ராமாயணத்தை பாட சொல்லி ராமரே சபையில கூட இருந்து எல்லாரோடும் ஒருத்தரா தானே தன் கதையை கேட்கிறார். இப்படி வால்மீகி ராமாயணம் ராமரே கேட்ட கதை. நம்ம சுவாமிகள் கிட்ட மகாபரிவா உட்காந்து பாகவதம் கேட்டான்னா கிருஷ்ண கதையை கிருஷ்ணரே கேட்ட மாதிரி தானே, அதுபோல ராமாயணத்தை ராமரே கேட்டார். அந்த குழந்தைகள் ஆரம்பிச்சு ஆதி காலத்தில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் இன்னென்ன ராஜாக்கள் இருந்தா அவள்லாம் சரையு நதிக்கரையில் அயோத்தியை தலைநகரமாக கொண்டு கோசல் தேசத்தை ஆண்டு வந்தார்கள். அவ பூமிக்கு சக்கரவர்த்திகளாக இருந்தார்கள். அப்படின்னு அந்த ராஜாக்கள் அந்த ஊரோட வர்ணனை, ராஜாக்களோட வர்ணனை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான். இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி குழந்தைகள் சொல்றான் நடந்தது. அதை நாளைக்கு கேட்போம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம. வால்மீகி முனிவர் இயற்றிய ராமாயணத்தை லவகுஷால் ராமலட்சுமண வருஷத்ருகுணர்களுக்கு அஸ்வமேத மகாமண்டபத்தில் சொல்ல ஆரம்பிச்சா. கோசலம் என்ற ஒரு தேசம் இருந்தது. அதுல சரையு நதி தீரத்துல அயோத்தியா என்ற ஒரு நகரம் மனுவினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. மனுவோட காலத்திலிருந்து இக்ஷ்வாகுலத்துல தசரதர் வரைக்கும் எல்லா ராஜாக்களும் ஆண்டுன்னு வந்தா. 12 யோஜனை நீளமும் 3 யோஜனை அகலமும் கொண்டதாக அந்த நகரம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு யோஜனைங்கிறது 10 மைல்னு சொல்லுவா. அகழி, கோட்டைகள், பீரங்கிகள்லாம் வச்ச அந்த நகரம் காப்பாற்றப்பட்டு வந்தது. அயோத்தியாங்கிறத யுத்தத்தினால் ஜெயிக்க முடியாத நகரம். அப்படி ஒரு ரத கஜ துரக பதாதிகள்லாம் வச்சு அந்த நகரத்தையும் தேசத்தையும் தசரத மகாராஜா ஆண்டு வந்தார். இந்த அங்க நாடக சாலைகளும் அந்த பெரிய பெரிய 8 மாடி 10 மாடி கட்டடங்களும் தங்கத்தினாலையும் பலவிதமான நவரத்னங்களாலும் கட்டப்பட்ட மாளிகைகளும் பெரிய ராஜ வீதிகளும் நிறைய கடைகளும், ராஜ வீதியெல்லாம் ஜலம் தெளிச்சு கோலம் போட்டு பூவெல்லாம் தூவி வாசனை தூபங்கள் சந்தன கட்டையெல்லாம் ஏற்றி வாசனையா இருந்தது. அப்படி செல்வ செழிப்பா அந்த அயோத்தியா நகரம் இருந்தது. அந்த வீரர்கள்லாம் ஆயிரக்கணக்கான 10,000கணக்கான யானைகள் இருந்தது. வெவ்வேறு ஜாதி யானைகள்லாம் சொல்றா. இந்த மாதிரி யானைகள் எல்லாம் இந்த குதிரைகள் ரதங்கள் எல்லாம் தசரதர்னு பேர். தசரதர்னா 10 திக்குலையும் யாரும் தடுக்க முடியாத அளவுக்கு ரதத்தை ஓட்டின்னு போவார். 4 திக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு, அது ரெண்டும் சேர்றதற்கு தென்கிழக்கு வடமேற்கு அந்த 4. அப்புறம் ஆகாசத்திலையும் பாதாளத்திலையும் இப்படி 10 திக்குலையும் ரதத்தை ஓட்டக்கூடிய திறமை இருந்தது தசரதருக்கு. அவர் அந்த தேசத்தை ஆண்டு வந்தார். அந்த ஜனங்களோட குணத்தெல்லாம்
அடுத்து வர்ணிக்கிறா. அவள்லாம் வந்து மகர்ஷிகள் மாதிரி இருந்தா அப்படின்னு சொல்ற. புலநடக்கத்தோட இருந்தா, சத்தியசந்தாலும் தர்மத்துல சர்வே தர்மம் சத்தியம் சம்சிதாக அப்படின்னு அடிக்கடி ராமாயணத்துல சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் கெட்டியா பிடிச்சிட்டு இருந்தா அப்படின்னு வருது. சுவாமிகள் சொல்வார், இப்படி வரிக்கு வரி சத்தியம் தர்மம்னு வந்து நான் இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது தானா அதை அக்செப்ட் பண்ணும், நம்ம மனசுல அது பதியும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த ஜனங்கள்லாம் தன்னுடைய சொத்துலேயே தன்னுடைய பணத்திலேயே திருப்தாளா இருந்தா, பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படவில்லை. யார் ஒருத்தனும் அழுக்காவோ சின்ன புத்தியுடையவனோ யாருமே அந்த ஊர்ல கிடையாது. எல்லாரும் நல்லா குளிச்சு அலங்காரம் பண்ணிட்டு நல்ல துணியெல்லாம் உடுத்திட்டு, நெத்தியில தலையில கிரீடம், தோல் வளைகள், கையில கங்கணங்கள், காலில் இடுப்புலலாம் தங்க ஆபரணங்கள்லாம் அணிஞ்சுட்டு, எல்லா இடத்துலையும் நிறைய பசுக்களும் குதிரைகளும் யானைகளும் கொட்டில் தனதானிய கோஷங்களும் எல்லாருக்கும் இருந்தது. எல்லாரும் தர்மத்தையும் சத்தியத்தை பிடிச்சின்றதுனால தீர்காயுசாவும் சந்தோஷமாகவும் வெள்ளக்குட்டிகளோட இருந்தா. நிறைய தானம் பண்ணுவா. பிராமணர்கள்லாம் கர்ம நிறுத்தாக தன்னுடைய கர்மத்திலே பிடித்தமா அவ அதே பண்ணிட்டு இருந்தா. ஜிதேந்திரியாக இந்திரியங்களை ஜெயித்தவர்களா இருந்தா. நிறைய தானம் அத்தியனம் இந்த குணங்கள்லாம் வாழ்ட்டு இருந்தது. நாஸ்திகனாவோ படிப்பில்லாதவனாவோ யாருமே இருக்கலை. எல்லா ஜனங்களும் வித்வான்களா இருந்தா, அவளுக்கு சிஷ்யர்கள்லாம் இருந்தா. எல்லா ஜனங்களும் சத்தியத்தை கடைபிடிச்சா. இந்த தேசத்துக்கே சத்தியநாமான்னு ஒரு அந்த அயோத்திக்கு ஒரு பேர் இருந்தது. இப்பேற்பட்ட அந்த அயோத்தியில தசரதர் பிரஜானாம் பாலனம் குருவன்னு அதர்மம் பரிவர்ஜயன்னு, கொஞ்சம் கூட அதர்மம் கலக்காத விதத்தில் அந்த தேசத்தை பரிபாலனம் பண்ணி வந்தார். அது எப்படின்னா, அவருக்கு வந்து 8 மந்திரிகள் இருந்தார். திருஷ்டிர் ஜெயந்தோ விஜயா சித்தார்த்தா அர்த்தசாதகா அசோகா மந்திரபாலச்ச சுமந்திரா, இப்படி 8 பேர் அவருக்கு மந்திரிகள் இருந்தா. இந்த மந்திரிகள் எல்லாம் நல்லா படிச்சவாளா, ராஜசாஸ்திரங்கள்லாம் தெரிஞ்சவாளா, வலிக்காம பணம் இருக்கிற வாழ்கிட்டேருந்து வரி வாங்கி பணம் இல்லாத வாழை சிரமப்படுத்தாம, தப்பு பண்ண வாளுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுத்து குற்றங்களே இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது, தன்னோட பிள்ளையா இருந்தா கூட தப்பு பண்ணவான பனிஷ்மெண்ட் பண்றது, குற்றத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கறது, நிரபராதியை வந்து ஏழையா இருந்தா கூட நிரபராதின்னு அவனுக்கு எந்த ஆபத்து இல்லாம பார்த்துக்கிறது, இப்படிலாம் அவ அந்த ராஜசாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவளோட பெருமை வந்து வெளி தேசங்கள் எல்லாம் எல்லாரும் தசரத மந்திரிகளா அப்படின்னு அவ கொண்டாடுவா. பல பாஷைகள் தெரிஞ்சிருந்தது அவளுக்கு. இப்படி அவளோட குணத்தெல்லாம் சொல்றா. வேதம் படிச்சவாளா இருந்தா. அது தவிர தசரத சபை 8 பிரம்ம ரிஷிகள் அலங்கரித்தார்கள். சுயஜ்ஞா ஜாபாலி காஷ்யபா மார்க்கண்டேயா தீர்காயு காத்தியாயனா வசிஷ்டா வாமதேவா, வசிஷ்டரும் வாமதேவரும் முதலான 8 ரிஷிகள் அவருக்கு புரோகிதாளா இருந்தார். இப்பேற்பட்ட ரிஷிகளையும் மந்திரிகளையும் முன்னிறுத்தி கொண்டு தசரதர் ஆண்டு வந்ததுனால அவர் தேவலோகத்தை இந்திரன் ஆளுவதற்கும் மேல இந்த கோசல தேசத்தை தசரத மன்னர் ஆண்டு வந்தார். யாருக்கும் ஒரு குறையும் இல்லை. ஆனா தசரத மகாராஜாவுக்கு ஒரு குறை இருந்தது அப்படின்னு சொல்றேன். அது என்ன? அது நாளைக்கு பார்ப்போம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராமா. இப்படி தர்மம் தவறாம தசரத மகாராஜா அயோத்தியை தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி பண்ணிட்டு வர்றார். ஜனங்கள்லாம் சந்தோஷமா இருக்கா. ஆனால் ராஜாவுக்கு ஒரு குறை இருந்தது. அந்த குறை என்ன? அவருக்கு வம்சத்தை விருத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு குழந்தை இல்லையே, பிள்ளை வரம் வேண்டி காத்திருந்தார்.
அவருக்கு மனசில் ஒரு எண்ணம் தோன்றுது, நம்ம சக்கரவர்த்தியாக இருக்கோம் 56 தேசத்துக்கும், அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யோகியதை இருக்குது. அஸ்வமேத யாகம் அபார புண்ணிய காரியம்னு வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு. அதை பண்ணோம்னா தெய்வங்கள் திருப்தி அடைஞ்சு கருணையினால் நமக்கு புத்திர பாக்கியம் ஏற்படும்னு அவருக்கு தோணித்து. அஸ்வமேத யாகங்கிறது ஒரு குதிரையை ராஜாவானவர் எல்லா தேசத்துக்கும் அனுப்புவார். அந்த குதிரையை யாராவது தடுத்தா அந்த தேசத்தோட யுத்தம் பண்ணி அவளை ஜெயிக்கணும். யாரும் தடுக்காமல் 56 தேசத்துலேயும் அந்த குதிரை போயிட்டு வந்துடுதுன்னா அவள் அந்த அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணலாம். ரித்விக், அத்வர்யு, ஹோதா, பிரம்மா அப்படின்னு 4 திக்கில் 4 பிராமணாவை வச்சுட்டு அந்த யாகத்தை அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிட்டு இந்த 56 தேசங்களையும் அவர் ஜெயிச்சார் இல்லையா அந்த ராஜா. அந்த தான் 4 திக்கில் கிழக்கு திக்கில் இருக்கிற எல்லா தேசங்களையும் எல்லா பூமியும் அந்த பிராமணருக்கு, அந்த திக்கில் இருக்கிற பிராமணருக்கு தானமாக கொடுத்துருவா. இப்படி பூமி முழுக்க அந்த பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணணும். இதுதான் அந்த அஸ்வமேத யாகத்தோட மகிமை. பிரம்மாவே அந்த கல்பம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு யாகம் பண்ணுறது. இதை நினச்சி பார்த்து தசரத மகாராஜா நம்ம இப்படி பண்ணுவோன்னு அவர் தோன்றுறது. எந்த நல்ல காரியம் வேணாலும் பெரியவா ஆசீர்வாதத்தோடு பண்ணணும். அதனால் உடனே அவர் சுமந்தரை அழிச்சுட்டு சுமந்தரை கூப்பிட்டு நீங்கள் போய் பிராமணர்லாம் அழிச்சுன்னு வாங்குவோன்னு சொன்னார். சுமந்தர் போய் வசிஷ்ட பிராமணர்கள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்தார். அவர்கிட்ட தசரதர் சொல்கிறார், மம லாலப்பியமாசிய புத்திரார்த்தம் நாஸ்தி வை சுகம், எனக்கு கொஞ்சம் மகிழ ஒரு குழந்தை இல்லையேங்கிற குழை இருக்குது, நான் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள்லாம் எப்படி உத்தரவு பண்ணுறீங்களோ அதை கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த பிராமணாலும் உனக்கு இந்த மாதிரி தார்மீகமான ஒரு புத்தி வந்ததே, அதனாலே உனக்கு நல்ல காலம் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே இந்த யாகத்தை பண்ணுங்கோ, குதிரையை அனுப்புங்கோ, யாக சரையு நதிக்கரையில் யாக மண்டபத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே தசரத மகாராஜாவும் சந்தோஷப்பட்டு, ஆஹா என் பாக்கியம், நான் அதே மாதிரி பண்ணுறேன், நீங்கள் எல்லோரும் இருந்து இந்த யாகத்தை எனக்கு நல்லபடியாக பூர்த்தி பண்ணி தரணும். இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு வந்துடுச்சுன்னா பிரம்மா ராட்சசர்கள்லாம் அந்த கர்த்தாவை வதம் பண்ணிடுவான்னு இருக்குது. அதனால் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக நீங்கள் தான் எனக்கு நடத்தி தரணும் அப்படின்னு தசரத மகாராஜா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். வசிஷ்டாதி மகான்கள் இருக்கும்போது என்ன குறை, நல்லபடியாக நடக்கும். அவளும் உன் எண்ணம்படியே நல்லபடியாக யாகம் பூர்த்தி ஆகும், குழந்தைகள் பிறப்பா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறான். அவள்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு தசரதர் தனியாக இருக்கும்போது சுமந்தரர் சொல்கிறார், இன்னொரு தடவை தேவலோகத்தில் சனத்குமார மகர்ஷி சொல்லிட்டு இருந்தார், தசரதர் அப்படிங்கிற சூரிய வம்சத்து ராஜாவுக்கு பிள்ளையா ராமலட்சுமண வருஷத்துக்கு முன்னால் 4 குழந்தைகள் அவதாரம் பண்ண போகிறா. அந்த தசரத மகாராஜா ரிஷிசிங்கர்னு ஒரு யோகியை வச்சுண்டு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அந்த ரிஷிசிங்கர் பெரிய தபஸ்வி, அவர் அங்கதேசத்தில் தான் இருக்கார். உங்கள் நண்பரான அங்கதேச மகாராஜாவுக்கு தான் அவர் மாப்பிள்ளை, நீங்கள் போய் அவர் அழிச்சுன்னு இந்த யாகத்தை பண்ணீங்கன்னா நல்லா நடக்கும், எனக்கு அந்த பூர்வ கதை ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறார். சுமந்தர் இத்தனை வருஷம் 60,000 வருஷம் அவருக்கும் ஆயிடுத்து, நல்ல வயசு, கூட இருக்கார். அவருக்கு இப்போ தான் அது ஞாபகம் வந்தது. ஏன்னா இப்போ தான் தசரதருக்கு இந்த அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுங்கிற புத்தி வந்தது. அந்த நல்ல புத்தி வந்தோடனே காலம் கூடி வருது. சுமந்தரும் எதை அடித்து சொல்கிறார். உடனே தசரதரும் ஆஹா அப்படியே பண்ணுவோமேன்னு சொல்லிட்டு, இந்த ரிஷிசங்கரோட மகிமை என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறார். அந்த ரிஷிசங்கரோட சரித்திரம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு விபண்டகர்னு ஒரு முனிவர் இருக்கார். அவர் ஒரு மானை பார்க்குறார். அந்த மான் ஒரு குழந்தைய பெற்று கொடுத்துட்டு போய்டுறது. அந்த குழந்தைக்கு தலையில் கொம்பு இருக்குது. தமிழில் கலைக்கோட்டு முனிவர் அப்படின்னா, கலைன்னா மான், கோட்டுன்னா கொம்பு, கலைக்கோட்டு முனிவர் ரிஷ்ய ஸ்ருங்கர், ஸ்ருங்கம்னா கொம்பு, கொம்பு இருக்கிற ரிஷின்னு பேர்.
அந்த விபண்டக முனிவர் என்ன பண்ணுறார், அந்த ரிஷிஷங்கரை காட்டிலேயே யார் கண்ணிலையும் படாமல் அங்கேயே வளர்த்து உணவு போட்டு அந்த குழந்தைக்கு 4 வேதத்தையும் சொல்லி வைக்கிறார். இப்படி முறையாக அப்பா கிட்ட அத்தியனம் பண்ணுறங்கிறது அபார புண்ணியம். அது பெரிய தபஸ்வி ஆயிட்டார். வேறு ஒன்றுமே உலகத்தில் தெரியாதவருக்கு காட்டில் இருந்துட்டு அப்பாட்டேருந்து வேதத்தை கற்றுண்டு சமைத்து பொறுக்க வேண்டியது, சமிதானம் பண்ண வேண்டியது, சந்தியாதனம் பண்ண வேண்டியது, வேதம் படிக்க வேண்டியது, இப்படி ஒரு ஆனந்தமான வாழ்வு தபஸில் இருந்துருக்கார். பக்கத்தில் அங்க தேசத்தில் இந்த ராஜாவோட ஏதோ ஒரு பிழையினால ஒரு பஞ்சம் வந்துடுது. அந்த மகாராஜா ரோமபாதன் பேர். அவர் மந்திரிகளையும் பிராமணாலையும் பெரியவாளையும் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, இதுக்கு என்ன பிராயச்சித்தம் பண்ணுறது அப்படின்னு. அவள்லாம் சொல்கிறா, இந்த பக்கத்து காட்டில் ரிஷிஷங்கர்னு ஒரு முனிவர் இருக்கார், அவர் அபார தபஸ்வி. அவரை நீங்கள் இங்கே அழிச்சுன்னு வந்தேன்னா அவர் கால் பட்டோடனே நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழைங்கிற மாதிரி இந்திரன் மழையை கூட்டிடுவான். இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு குறை கூடாதுங்கிறதுனால அப்பேற்பட்ட பெரியவா கால் பட்டுதுன்னா இந்த பஞ்சம் போயிடும், மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாவ. அவள் விபண்டகர் அப்பா கோச்சு பாரு, அவர் எப்படி அழிச்சுன்னு வருது அப்படின்னு. எல்லாரும் நாங்கள் போக மாட்டோம், எங்களுக்கு பயம், அவர்கிட்ட பயம் அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்புறம் சரி, வேறு ஒரு வழியில் நம்ம ஆடல் பெண்களை அனுப்பிச்சு அவரை அழைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில பெண்களை அனுப்புகிறா. அவள் போய் அந்த விபண்டர் இல்லாத சமயத்தில் இவர்கிட்ட போய் பேச்சு கொடுக்குறா. இவர் அவளை பார்த்தோன்னே ரொம்ப தேஜஸாக இருக்கே, நீங்கள்லாம் எங்கே இருக்கு, உங்கள் கிராமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறார். அவள்லாம் இவரை கொண்டு வந்த அதை லட்டு அதிரசம்லாம் சாப்பிட கொடுக்குறா. அவர் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு, இது ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், இந்த பழங்கள்லாம் இது எந்த மரத்தில் முளைக்கிறதுன்னு கேட்குறார். அவள்லாம் எங்கள் ஊரில் நிறைய இந்த மாதிரி விசேஷமான பண்டங்கள்லாம் இருக்குது, எங்கள் ஊருக்கு வந்தேன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு தரோம் அப்படின்னு பேச்சு கொடுத்து சுவாரஸ்யமாக பேசி பாடி ஆடிலாம் பண்ணோன்னே இவருக்கு அவள்கிட்ட ஒரு மனசு லைக்கிறது. அப்புறம் அவள்லாம் சாயங்காலம் சந்தியாவதனம் பண்ண எங்களுக்கு அனுஷ்டானத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு படகுலேயே வந்து வெளியில் போயிடுறா. இவர் இவ்வளோ நாள் ஆனந்தமாக இருந்தவர் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு குறையாக உணர்றார். அடுத்த நாள் அவள் வருவாளான்னு காத்துட்டுருக்கார். அவள் அந்த நேரத்தில் வந்து எங்களோட வாங்கோளேன் அப்படின்னு அவர் மெதுவாக படகுல ஏற்றி அழைச்சின்னு போயிட்டார். அவர் கால் பட்டோன்னே அங்க தேசத்தில் மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது. இந்த அங்க தேச மகாராஜா இப்பேற்பட்ட தபஸ்வி வந்தாருன்னு அவரை வரவேற்று அரண்மனை கழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு சாந்தான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அவளை இந்த ரிஷிஷங்கருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறார். இந்த ரிஷிஷங்கரை வசிஷ்டர் சுமந்தரர் சொல்கிறார் தசரதர்கிட்ட, இப்பேற்பட்ட மகர்ஷியை நீங்கள் ஆக்ஷன் வாங்கோ, இவரை கொண்டு நீங்கள் இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னோடனே தசரத மகாராஜாவும் பிராமணால்கிட்ட உத்தரவாகிட்டு தன்னோட நண்பரான அங்கதேச மகாராஜா ரோமபாதர் போய் பார்த்து அவரோட கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்துட்டு அப்புறம் ரோமபாதரும் ரிஷிஷங்கர் சாந்தாவெல்லாம் அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார். குசலம் விசாரிச்சுக்கிறார். பின்னால் இந்த உங்கள் மாப்பிள்ளையை என்னோட அனுப்பி வைக்கணும், நான் ஒரு அஸ்வமேத யாகம் பண்ண போகிறேன் புத்திரோத்பத்தியை முன்னிட்டு அப்படின்னு வேண்டினோடனே ஆஹா அப்படியே பண்ணுங்களேன்னு சொல்லி மாப்பிள்ளையை அனுப்பிச்சி வைக்கிறார். புண்ணிய மாப்பிள்ளையை அனுப்பிச்சி வைக்கிறார். அவளை தசரதர் தன்னுடைய அழிச்சின்னு வர்றார். தான் ஊருக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி தூதர்களெல்லாம் அனுப்பிச்சு நகரத்தெல்லாம் அலங்காரம் பண்ண சொல்லி அழகழகான பந்தல்லாம் கட்டி மேலதாளத்தோட நாதஸ்வரத்தோட இந்த ரிஷிஷங்கரை ஊருக்குள்ளே அழிச்சின்னு போய் தன்னோட அரண்மனை கூட்டின்னு போய் அவளை சௌரியமாக ஒரு வருஷம் சௌரியமாக தங்குறா. அதுக்குள்ளே இந்த சரைநதிக்கரையில் ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணி முடிக்கிறார் இந்த அஸ்வமேத யாகத்துக்கு. அந்த குதிரையும் உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு வருது. அப்புறம் திரும்ப ஒரு தடவை எல்லா பிராமணனையும் கூப்பிட்டு ரிஷிசங்கரையும் முன்னிட்டு இந்த சிலதர் வேண்டிக்கிறார், என்னுடைய இந்த யாகத்தை அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன், இந்த யாகத்தை பெரியவாளாக இருந்து நல்லபடியாக நடத்தி தரணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார். நீங்கள் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுங்கோ, நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த யாகத்தை பூர்த்தியாக நடத்தி தரோம், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த ரிஷிகள்லாம் ஒரு மனசாக
தசரதருக்கு வாக்கு கொடுக்குறார். தசரதரும் பரம சந்தோஷத்தோட எல்லா ஏற்பாடும் பண்றார். இந்த அஸ்வமேத யாகத்துக்கு வேண்டிய எல்லா தேசத்துலையும் எல்லா ராஜாக்களையும் எல்லா வர்ணத்தர்களையும் வர வைக்கிறார். எல்லாரும் தங்கறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றார். எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு மாதத்துக்கு நல்ல சாப்பாடு, அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணுறார். பெரிய பெரிய தங்கறதுக்கு விடுதிகள்லாம் கட்டுறார். இப்படி சுமந்தரர் கொண்டு விமர்சையாக அந்த அஸ்வமேத யாகத்தை முறைப்படி சாஸ்திரோக்தமாக பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன உண்டோ ஒவ்வொரு பிராமணாலும் 100கணக்கான சிஷ்யர்களை அழிச்சுட்டு வர எல்லா தேசத்துலேருந்து எல்லா பிராமணர்களும் ரிஷிகளும் ராஜாக்களும் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துடுறார். அந்த தசரத மகாராஜா ரிஷிசங்கர் வசிஷ்டர் முதலான முனிவர்களை கொண்டு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணதும் அவருக்கு அதுக்கு கை மேலே பலன் கிடைச்சதும் அதெல்லாம் நாளை கதை. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராமா. ரிஷிசங்கருடைய மகிமையை சொல்லும்போது சுவாமிகள் சொல்றது ஞாபகம் வருது. அவர் நியமமாக அப்பாட்ட வேத அத்தியனம் பண்ணது, பிரம்மச்சரியம், இதெல்லாம் தவிர பித்ரு சுசுரூஷ பண்ணாரே, அதுதான் அவ்வளோ மகிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி ராமாயணத்தில் பித்ருபக்தி நிறைய சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு நிறைய இடங்கள் எடுத்து காமிப்பார் சுவாமி. ராமரே பித்ருவாக்கி பரிபாலனத்துக்காக காட்டுக்கு போனார். வாண்டாள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அவளோட அப்பா அனுகிரகத்தினால, வாயு பகவானோட அனுகிரகத்தினால ஹனுமார் ஆகாஷில் பறந்து போய் கடல் தாண்டி லங்கைக்கு சென்றார். நளன் அப்பாவோட அனுகிரகத்தினால கடல் மேலே பாலமே கட்டினான். சூரிய பகவானோட பிள்ளை சுக்ரீவன், சூரிய பகவான் சர்வசாட்சி, வானத்தில் போனால எல்லாருமே அவருக்கு தெரியும், எல்லாத்தையும் பார்க்குறவர். அதே மாதிரி சுக்ரீவன் நாலா திக்குலையும் என்னென்ன தேசங்கள் இருக்கு, என்னென்ன நதிகள் இருக்கு, என்னென்ன குகைகள் இருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு 4 திக்குலையும் வாண்டாள் அனுப்பும்போது குறிப்பாக சொல்லி அனுப்புகிறான். இன்னென்ன இடத்துல இந்த இடங்கள் நதிகள் இருக்கும், எல்லாத்தையும் இங்கே எல்லாம் தேடுங்க, அங்கெல்லாம் தேடுங்க அப்படின்னு பூகோளம் முழுக்க அவனுக்கு தெரியுது. ராமர் காட்டுக்கு போனார்னா கூட முக்கியமாக அவருக்கு சீதாதேவியை பிரிஞ்ச போது, தொலைச்ச போது அவன் அப்பாவோட ஸ்நேகிதர்களான ஜட்டாயு ஒரு குழு கொடுக்குறார். பின்னாடி சம்பாதி ஒரு சகாயம் பண்ணுறார் வாண்டாளுக்கு, சீதாதேவி எங்கே இருக்கான்னு சொல்லிக்குவார். இப்படி அப்பா பேச்சை கேட்டால் ஒரு குறையும் இல்லை அப்படிங்கிறது முக்கியமாக ராமாயணத்தில் ஒரு செய்தின்னு சொல்லி சுவாமிகள் எடுத்து சொல்வார். அப்படி ரிஷிசங்கர் முதலான ரிஷிகளும் எல்லா வசிஷ்டர் மகர்ஷிகளும் பிரம்ம ரிஷிகளும் எல்லாரும் இருந்து முறைப்படி தசரத மகாராஜா அந்த அஸ்வமேத யாகத்தை பண்றார். அவெல்லாம் மந்திரங்களை சொல்ல அந்தந்த தேவர்களை உத்தேசித்து ஆவிர்பாவம் கொடுக்குறா. பெரிய யூபங்கள்லாம் பண்ணி அதில் தங்க கவச்செல்லாம் போட்டிருக்கு. அதில் அந்தந்த தெய்வங்களை உத்தேசித்து என்னென்ன பிரீத்தியான பலி எல்லாம் கொடுக்குறா. வந்திருக்கிற பிராமணாலாம் எல்லாரும் ஆரங்கத்தோட 4 வேதத்தையும் படிச்சவா. ஒவ்வொருத்தரும் 100கணக்கான சிஷ்யர்கள் வச்சிருக்கா. ஒருத்தரும் மத்தியான வேளையில் ஒரு பசியோ தாகமோ தூக்கமோ ஓச்சலோ ஒன்றும் இல்லாமல் ஆனந்தமாக இருக்கா. மலையாக குமிச்சு சாப்பாடு குடும்பம் சாப்பாடு போடுங்க இன்னும் அப்படின்னு சொல்றவாளும், இன்னும் எடுத்து நிறைய போடுறவாளும் இருந்தா. கணக்கில்லாமல் வஸ்திர தானமும் பண்ணிட்டு இருக்கா. எல்லாரும் அஹோ திருப்தாஸ்ம பத்ரந்தே, ரொம்ப திருப்தி, ரொம்ப அமிர்தமாக இருந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தான் தசரதரோட காதில் வேண்டுதான். இப்பேற்பட்ட அஸ்வமேத யாகத்தை தசரத மகாராஜா மனசேவ விநிர்மித்தம், மனசில் அவர் எப்படி நினைச்சாரோ அதே மாதிரி எல்லாரும் பண்ணி கொடுத்தா அவருக்கு. அந்த அஸ்வமேத யாகத்தோட முடிவில் தசரத மகாராஜா 4 திக்கில் இருக்கிற எல்லா தேசங்களையும் எல்லா பூமியும் பிராச்சியும் ஹோத்ரே ததவு ராஜா, ஹோத்தாக்கு பிராச்சி திக்கு கொடுத்தார். அத்வர்யவே பிரதீச்சிந்து, பிரதீச்சின் திக்க அத்வர்யு கொடுத்தார். பிராமணே தட்சிணாந்துஷம்,
தெற்கு திக்க பிரம்மா கொடுத்தார். உத்காத்ரேச்ச தத்தோதீச்சிம், உதீச்சிம் திசை வந்து உத்காத்தா கொடுத்தார். இப்படி இந்த தட்சிணை நியமித்திருக்கார் பிரம்மா. அதே போல அந்த தட்சிணை கொடுத்தார். ரிஷிகள்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னார், அவர் நீங்க முறைப்படி தட்சிணை கொடுத்தேன், ஆனா எங்களுக்கு இந்த பூமியை பாதுகாக்கிறதுல எங்களுக்கு அதுக்கு நேரம் இருக்காது. எங்களுக்கு வேதம் ஓதுறதும் சொல்லிக் கொடுக்கறதும் அதுலதான் எங்களுக்கு பிரியம். ரதா சுவாத்தியாயகரணே வயம் நித்தியம் ஹி பூமிபா. அதனால பூமியை பார்த்துக்கிறது நீயே பண்ணு, நாங்க உன்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துறோம், ஏதோ ஒரு தட்சிணை சமானமா ஒண்ணு கொடு அப்படின்னு சொல்றா. ராஜாவும் ஆஹான்னு சொல்லி அதை திரும்பி வாங்கிட்டு அவளுக்கு நிறைய பசுக்களையும் ரத்னங்களையும் தானம் கொடுக்குறார். அப்புறம் தரையில விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றார். அவ்வளவு தானம் கொடுத்துட்டு அவளை நமஸ்காரம் பண்றார். அவளும் வாயார அவரை வாழ்த்தி ஆசீர்வாதம் பண்றா. எப்படி நீ பிரியப்படுறியோ அதே மாதிரி பவிஷ்யந்தி சுதாஹாராஜன்னு சத்வாராஸ்தே குலோத்வஹா, உன் குலத்தை விருத்தி பண்ணக்கூடிய 4 பிள்ளைகள் உனக்கு ஏற்படுவா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றார். கஸ்மைச்சித் யாச்சமானாய ததவு ராகவநந்தனா. யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாராம். தசரதர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறார். அவர் கையில இருந்த ஒரு காப்பு மட்டும் மிஞ்சிருக்கு கையில. அந்த காப்பை எடுத்து யாருக்கோ கொடுத்தார், அந்த வந்து யாச்சிக்கிறவாளுக்கு. அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணும்போது கஸ்மை சித்து யாரோ ஒருத்தர்னு வந்து அது பகவான் தான் அப்படி வந்திருக்கா. அது மாதிரி லட்ச பிராமண போஜனம் பண்ணா யாராவது ஞானி இருப்பா. அதுல அவ குற்றியில நம்ம அன்னம் போச்சுன்னா தலைமுறையை காப்பாத்தும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் புண்ணிய காரியங்கள் பண்றா. இப்படி தசரதர் அந்த வப்பைய ஹோமத்துல கொடுத்து அந்த புகையை முகர்ந்து அதுல இருந்து எல்லா பாவங்களத்திலும் விடுபட்டவராக ஆனார் அப்படின்னு அவர் பூர்த்தி பண்றார். பூர்த்தி பண்ண பின்ன தசரத மகாராஜா ரிஷிசிங்கர்கிட்ட வேண்டிக்கிறார், எனக்கு குலத்தை வளர்க்க பிள்ளை செல்வங்கள் வேண்டும், உங்களை பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த ரிஷிசிங்க மகாராஜா, ரிஷிசிங்க முனிவர் மேதாவி. மேதாவினா உயர்ந்த ஞாபக சக்திக்கு மேதைன்னு பேரு. 13 வருஷம் ஒருத்தர் பிரம்மச்சரியத்தோட இருந்தா அவளுக்கு மேதா நாடின்னு ஒண்ணு வந்துடும். அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் கண்ணால காதால பார்க்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே மனசுக்குள்ள போய் பதிஞ்சிரும். நம்ம மகாபரிவா இருந்தா 50 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தவாள் கூட நீ இந்த ஊர் தானே, என்ன கோத்திரம் தானே, இன்னாரோட பிள்ளை தானே, இன்னாரோட பேரன் தானேன்னு கேட்பா. அது எப்படின்னா அந்த பிரம்மச்சரிய மகிமை. அப்படி இந்த ரிஷிசிங்க முனிவர் பிரம்மச்சரியத்தோட 4 வேதத்தின் படிச்சவரா இருந்ததுனால இந்த தசரதர் கேட்டோன்னே அவர் சொல்றார், அதர்வ சிரசி, அதர்வ வேதத்தோட உபனிஷத்துல புத்திரகாம இஷ்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு, நான் அந்த இஷ்டி உங்களுக்கு பண்ணி வைக்கிறேன், அது மூலமா உங்களுக்கு பிள்ளைகள் உண்டாவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புத்திரகாமேஷ்டியை பண்ணி வைக்கிற.